वेलकम फ्रेंड्स। आज आम पढ़ा साहित्य बहिर द्वितीय पाठ राघवଙ୍କ लंका जातर अनुकूल जार कवि होती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। पाठटा तो आम पढ़ा मात्र पाठटार सर्ट क्वेश्चन और लंग क्वेश्चन जी सब इम्पोर्टाट जिन सब मुझे तुमको आज कहीदेवी। आउ राघवଙ୍କ लंका जातर अनुकूल फास्ट आम हेडिंग कवि परिचयटा को भलरे बुझीदेवा। ओके, फास्ट देखा राघवଙ୍କ लंका जात्रा अनुकूल हेडिंगटा जब आम बुझी आम लंग क्वेश्चन जगह भलरे यूज करके लिखिपर है। फास्ट राघव राघव कहबार अर्थ हूँ रामचंद्र होउचंती रघुंक वंशज। रघुंक वंशीय होइथिबारु रामचंद्र को राघव बोली कह जाए। सेपरी से काकुस्थ वंशीय हेतु काकुस्थ मध्य कह जाए। दशरथ पुओ होइथिबारु दाशरथी मध्य कह जाए। एमती रामचंद्र अनेक ना अच्छी। राघवଙ୍କ लंका जात्रा अनुकूल लंका हूँ श्रीलंका जोड़ा आम कहे जो लंकापुरी रावण जोटी सीता को बंदिनी करी रखिथिला से लंका को सीता को पाइबा आशारे रामचंद्र जो यात्रा अनुकूल करथिले युद्ध यात्रा करथिले ताकू नहीं आमर पाठटा अच्छी जार कवि होउचंदी आमर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। प्रथम आम कवि विषय में जानिदेबा। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सप्तदश शताब्दीर शेष पर्यायर भंजनगर अनति दूर में गुमुसर राजवंश जन्मग्रहण करते। कहुए उपेन्द्र भंज शब्द समुद्र को अतिक्रम करते। से निजे मध्य कहिचंदे से रामतारक मंत्र को जप करी निज कवित्व लाभ करथिले। तेणु से लावण्यवतीरे मध्य लिखिचंती तारक मंत्र परसाधे मोहर कवि पणउदे। तांको पितांको नाम थिले नीलकंठ भंज, जेजेबापा थिले धनंजय भंज। तांकर पदरे तांकर कवितारे प्रायतः आम अलंकार को भल भाव देखा पाइबा। तांकर जो कविता अच्छी कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, लावण्यवती, वैदेहीश विलास, रसिक हारावली, प्रेम सुधानिधि, सुभद्रा परिणय, कला कौतुक एजाक तांकर जो गोटे महान लेखा गुड़िक जगह तांकर बही पढ़ापी आमको गोटे डिक्शनरी बा अलग गोटे शब्दकोश दरकार। से शब्दकोश हूँ से निजे लिखिते गीता विधान जी हूँ गोटे पद्यात्मक शब्दकोश। सर्ट क्वेश्चन पढ़ी पारे पद्यात्मक शब्दकोश हूँ गीता विधान। से चौपदी और चौतीसा रचन सिद्धहस्त थे। से निजर दृढ़ोक्ति को प्रकाश कर कहते कहे उप इंद्रवीर टेकिबेनी बाहाकू रवि तले कविपणे नमणि मु काहाकू दीनकृष्ण जयदेव पୟରେ मो शरण आन कवि मुंडे बाम चरण। अर्थात से दीनकृष्ण और जयदेव को छाड़ी अन्य को कवि मान खातिर कर तार अर्थ से एमती पदलाड़ित्य को देखी निजर प्रतिभा से एते दृढ़ थिले जे से अन्य को कवि मान खातिर कर माने एते एमती प्रतिभा थिला जे तांकु संस्कृत भाषा कालिदासंक भली ओडिया साहित्यर कालिदास मध्य कहले अत्युक्ति हेब नाही। आजिर समाज रे तांको भलिया गोटे कविटे पाइबा बहुत विरल। तांको कविता को वर्णना करबा मोर धृष्टता मात्र आज आम पढ़ा तांकर कविता राघवଙ୍କ लंका जात्रा अनुकूल जोड़ा तांकर ब आद्य नियम रचित वैदेहीश विलास। सर्ट क्वेश्चन पड़ो ब आद्य वर्ण नियम रचित वैदेहीश विलासर 40 छांदरू आसी। वैदेहीश विलास विषय किसी कह वैदेहीश विलास हूँ गोटे रामकाव्य। जितेबाला से समय कृष्ण राधा प्रेम उपर जितेबाला अन्य कवि मैंने रचना करुले से समय वैदेहीश विलास उपेन्द्र भंज लिखिं प्रिय प्रभु रामचंद्र सकाशे रामचंद्र विषय वर्णना कर से 52 छांद विशिष्ट वैदेहीश विलास रचना करते जोड़ार 40 छांदरू आमर राघवଙ୍କ लंका जात्रा अनुकूल कविताटी आसी। एथिरे लंकारे रावणଙ୍କ द्वारा अपहृत होइथिबा सीता को उद्धार करने रामचंद्र समुद्र रे सेतु बांधिबा बेलर कथा ए कवितार पूरा वर्णना करा जायछि। जोड़ा आशाबरी रागरे रचित। आशाबरी रागटा केमिति पढ़िबा आमे 2 लाइन पढ़ दउछि। बलिला राघव आशा सीता प्रापति रे विचारिले सिंधु पोती जीवा पर्वत रे जे। आउ गोटे लाइन पढ़दबा। बुड़ी गला पकाइले कपि जेते गिरी बुद्बुदन दिशे जल फिफीकृत करी जे। आउ तो समय हेनी एमती आम पढ़ा आशाबरी रागटा एमती। सर्ट क्वेश्चन पड़ो राघवଙ୍କ लंका जात्रा अनुकूल कविताटी क्यों रागरे रचित लिख आशाबरी। तो कविता को आम जा बलिला राघव आशा सीता प्राप्त तुमको जो कहि जो अर्थ कहि सर्ट क्वेश्चन कहि बहिर पेनसिल धरथिव अंडरलाइन करदेव ना साइड्रे लिख कौन बलिला राघव आशा सीता प्राप्ति रे। राघव कही पूर्व रामचंद्र को राघव ये कहुई कारण से रघुवंशीय तेणु राघवंकर आशा बलिला। राघव चिंता कौन कले सीता को प्राप्ति करने।
ସୀତା କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଅଶୋକ ବନରେ ବନ୍ଦିନୀ ହେଇକି ଥିଲେ। ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ବନରେ ବନ୍ଦିନୀ କରି ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ, ଦେଖ ଏଠି ବ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କହିଛି ବ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ। ଫାଷ୍ଟ ବ ବି ବୁ ବୁ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆମର କ'ଣ? ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ସେ କ'ଣ ବିଚାର କଲେ? ଆମେ କେମିତି ଯିବା ବୋଲି ଭାବିଲେ? ସିନ୍ଧୁଟାକୁ ପର୍ବତରେ ପୋତିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ହେବ ଏଠି, ସେ ସିନ୍ଧୁଟିକୁ ବା ସମୁଦ୍ରକୁ କିପରି ପୋତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ପର୍ବତରେ ପୋତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍, ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି। କେଉଁମାନେ ଗିରି ପକାଉଥିଲେ? କପିମାନେ ବା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ, ବାନର ସେନାମାନେ ଯେତିକି ଗିରି ପକାଇଲେ, ଗିରିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଶୈଳ, ପାହାଡ଼, ଏଯାକ ଗିରି ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପକାଇଲେ, କେଉଁଠି? ସମୁଦ୍ରରେ। ସିନ୍ଧୁ, ରତ୍ନାକର, ପାରାବାର ଯାହା କହିଲେ ହେବ। ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଗିରି ଗୁଡ଼ିକ ପକାଉଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ବୁଦ୍ବୁଦନ ଦିଶେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରିଯେ। ଜଳ ଟିକିଏ ବି ଫିଫିକୃତ କଲା ଭଳି ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ବା ପାଣି ଫୋଟକା ବି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଏତେ ଅତଳ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗିରି ପକାଇ ପୋତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? ଯେ ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ନ କରି ଏ କାମ ସାଧନ ଅସମ୍ଭବ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ। ବିସ୍ମୟ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି କ'ଣ କଲେ? ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନ ଯେ। ବିନାଶନରେ ବହିରେ ଲେଖ, ବିନାଶନରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନା ଅସନରେ। ବିନା ଅସନରେ ମାନେ ଅନ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଅନାହାରରେ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନରେ ଶୟନ କଲେ। ଦର୍ଭ ଶୟନ ହେଉଛି କୁଶଶଯ୍ୟା। ସେ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ? କାହିଁକି? ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶଶିର ବରଗିଲା ଶେଷୁକ ସାରଣ କରି ଚାରଜ। ବୁଦ୍ଧେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବୁଦ୍ଧେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପଣ୍ଡିତମାନେ। ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶଶିର। ଏଠି କବି ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଟାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶଶିର। ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶଶିର। ଦଶଶିର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାବଣକୁ ଦଶଶିର କୁହାଯାଏ। ରାବଣକୁ କାହିଁକି ଦଶଶିର କୁହାଯାଏ? କାରଣ ତାର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ରାବଣର କ'ଣ ସତରେ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାବଣର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଋଷି, ବିଶ୍ରବା। ବିଶ୍ରବା ଋଷି, ତାଙ୍କ ମା' ଅସୁର ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଜାତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଜଣେ ରାକ୍ଷସ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ରାବଣର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ କାରଣ ରାବଣ 4ଟି ବେଦ ଆଉ 6ଟା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆୟତ କରି ରଖିଥିଲା। 4ଟା ବେଦ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁର, ଅଥର୍ବ। ଆଉ 6ଟା ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ନ୍ୟାୟ, ବୈଷୟିକ, ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା, ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା। ପିଲେ ଯଦି ଚାହିଁବ ନୋଟ୍ କରିପାରିବ। 4ଟା ବେଦ ଆଉ 6ଟା ଶାସ୍ତ୍ର, 6ଟା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। କ'ଣ 4ଟା ବେଦ? ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁର, ଅଥର୍ବ। ଆଉ 6ଟା ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ନ୍ୟାୟ, ବୈଷୟିକ, ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା, ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା। ଏତିକିକୁ ନେଇ ତାର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ, ମାନେ ଏତିକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ସେ ଆୟତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଦଶଶିର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବରଗିଲା ଶେଷୁକ ସାରଣ କରି ଚାରଜେରା। ସେ ହେଉଛି ଅସୁର ରାଜା, ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲା? ବରଗିଲା ମାନେ ପଠାଇଲା କାହାକୁ? ଶୁକ ସାରଣଙ୍କୁ ଚାର କରି ପଠାଇଲା। ଶୁକ ସାରଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରି ପଠାଇଲା? ଚାର। ଶୁକ ସାରଣ କିଏ? ଶୁକ ସାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣର 2 ଜଣ ଚତୁର ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେମାନେ ଅସୁରିକ ବିଦ୍ୟାରେ ପୁରା ନିପୁଣ ଆଉ ବେଶ ବଦଳାଇବାରେ ମାନେ ପୁରା ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଶୁକ ସାରଣକୁ ସେ ଚାର ମାନେ ଦୂତ କରି ସେ ପଠାଇଲା। କୁଆଡ଼େ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯଦି ସେ ଚାର କରି ପଠାଇଲା, ରାବଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି ବୁଝି ନ ବୁଝି କୋପିତା ବାଣୀ ପିତା କରିଯେ। ସେ ରାବଣ ଚାର ବା ଦୂତ ହାତରେ କହି ପଠାଇଲା କ'ଣ? ତୁ ଯାଇ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ କହ। ବିଭୀଷଣ ହେଉଛି ରାବଣର ସାନ ଭାଇ। ତେଣୁ ବିଭୀଷଣକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖ କୂଟନୀତିରେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ, କୂଟନୀତିରେ ସେ ବହୁତ ନିପୁଣ।
ଏତେ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ରାବଣ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜ କୂଟନୀତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ନିଜ ଭାଇକୁ ମନେଇ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାହିଁକି? ଯଦି ଭାଇ ତାର ସବୁ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଛି, ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଦେଲା, ତାହେଲେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶୁକସାରଣଙ୍କୁ କହିଛି, ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି। ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି, ବଡ଼ ଭାଇ ବାପା ସମାନ। ତେଣୁ ବୁଝି ନ ବୁଝି କୋପି ତା ବାଣୀ ପିତା କରିଛୁ। କୋପି ମାନେ ରାଗି। କିଛି ନ ବୁଝି ତା କଥାକୁ କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ? ତେଣୁ ତୁ ପୁଣି ଭାଇ ପାଖକୁ ପଳେଇଆ। କାହିଁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ? ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ। ଏ ଲାଇନଟା ଶୁଣ ଭଲରେ। ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ, ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମି ଶରଣ କି କାରଣ ଯେ। ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ମାନେ ଯେତେ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗକୁ ତୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ କେଉଁଠି? ରାଜମହଲରେ ରହି। ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ, ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏଠି ରାବଣ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବୋଲି କହୁଛି। କାହିଁକି? ଭସ୍ମ ଲେପନ, ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ସେ ଭସ୍ମ ଲେପନ କରୁଥିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ସେ କହିଛି, ତୁ ବିଭୀଷଣ ତୁ ବିଭୂତି ମାନେ ବହୁତ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦକୁ ତୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ, ଯାଇ ସେ ଯେଉଁ ବନବାସୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ତୁ ଯାଇ ଶରଣ କାହିଁକି ନେଇଛୁ? ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା ପିଲେ। ଯେତେଥର ଦେଖିବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାବଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନାଁ ଧରି କେବେ ଡାକିନି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନବାସୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି। ହେଲା କ'ଣ? ଏବେ ଦେଖିବା, ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ। ତୁ ବିଭୂତିକୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ, ତୁ ଯାଇ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭୂତି ଲେପନ କରୁଥିବା, ଭସ୍ମ ଲେପନ କରୁଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଯାଇ ତୁ ଶରଣ କେମିତି ନେଇଛୁ? ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମି ଶରଣ କି କାରଣ ଯେ। ତୁ ବଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତୁ ଯାଇ ଶରଣ କାହିଁକି ନେଉଛୁ? କୁହାଯାଏ ରାବଣ ବହୁତ ବଳବାନ ଥିଲା। ତା ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜୟ କରୁଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ଲୁଗା ସଫା କରୁଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ବଳବାନ, ଏତେ ପରାକ୍ରମୀ ଘରର ସିଏ ରାବଣ ତାକୁ ମନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପରାକ୍ରମୀ ଘରର ପିଲା, ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତୁ କାହିଁ ଯାଇ ସେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବା ବନବାସୀ ପାଖରେ ତୁ ଯାଇକି କାହିଁକି ଶରଣ ନେଇଛୁ? ପୁଣି କୁହ, ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ, ବାଦ ରଚାଇ ପିତୃବ୍ୟ ବାହୁଡ଼ା ଓ ସୈନ୍ୟ ଯେ। ପୁଣି ରାବଣ କହିଛି କାହାକୁ? ଶୁକସାରଣଙ୍କୁ କହିଲା, ଅଙ୍ଗଦକୁ ଯାଇ ତମେ କୁହ ପିତା ଶତ୍ରୁଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ। ପିତାର ଶତ୍ରୁ, କାହା ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଏଇଟା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଙ୍ଗଦକୁ କୁହ ପିତା ଶତ୍ରୁଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ। ଏଥିରେ କାହା ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଏଥିରେ ବାଳି ଶତ୍ରୁ ରାମ। କିଏ? ବାଳି ଶତ୍ରୁ ରାମ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପିତାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଛି, ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ। ଅଙ୍ଗଦକୁ ଯାଇ କୁହ ତୁ ପିତାର ଶତ୍ରୁଭକ୍ତିକୁ, ପୁଣି ତୁ ପିତାରକୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ତା ଉପରେ ପୁଣି ତୁ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ। ବାଦ ରଚାଇ ପିତୃବ୍ୟ ବାହୁଡ଼ା ସୈନ୍ୟ ଯେ। ତମେ ଯାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି କିଛି ବାଦ ରଚାଇ ତୁ ପିତୃବ୍ୟ କିଏ? ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ରଚାଇ ତୁ ସୈନ୍ୟ ବାହୁଡ଼େଇ ନେଇଯା। କାହିଁକି? ରାବଣ ଏଠି କୂଟନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ବୁଝିଲ? ରାବଣର ଏଠି କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି? ରାବଣ ଏଠି କୂଟନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଡ଼ିବ। ରାବଣ ଏଠି କୂଟନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍, ବିହାୟ ସେ ବିହରି ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ, ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଧୃତ କେ ଟିହ କହି ଯେ। କ'ଣ? ବିହାୟ ସେ ବିହରି। ବିହାୟ ସେ ମାନେ ଆକାଶରେ। ଲେଖିଦିଅ ଅର୍ଥ। ବିହାୟ ସେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକାଶରେ। ଆକାଶରେ ବିହରି ବା ବିଚରଣ କରି ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ। ସାଗର ମାନେ ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର, ରତ୍ନାକର, ପାରାବାର, ମହୋଦଧି, ଯାହା ଲେଖିଲେ ହେବ। ବିହାୟ ସେ ବିହରି ସାଗର ଜିଣି ଯାଏ। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସାଗରକୁ ବିଚରଣ କରିଦେଲେ। ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ ମାନେ ସାଗରକୁ ପାର କରିଦେଇ। ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଧୃତ କେକେଟିହ କହିଛେ। କିପରି ପାର କଲେ? ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ବର୍ତ୍ତକ ମାନେ କ'ଣ? ଟେଣ୍ଟେଇ ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ଅପସନରେ ନଥାଏ। ଅପସନ ତ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାୟ। ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥାଏ ବର୍ତ୍ତକ ଅପସନରେ ଥାଏ, ନହେଲେ ବତକ ଥାଏ। ଯାହା ଥିବ ଲେଖିବ। କ'ଣ? ବିହାୟ ସେ ବିହରି ସାଗର ଜିଣି ଯାଏ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସାଗର ଜିଣି ଯାଏ। କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ? ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ। କାହା ବେଶ ଧରି ଯାଇଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତକ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତକ, ବତକ ଲେଖିଲେ ହେବ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଟେଇ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଟେଣ୍ଟେଇ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ। ସ୍ୱରୂପ ଧୃତ କେକେଟିହ କହିଛେ। କେଉଁ ଶବ୍ଦ କାଢ଼ିଥିଲେ? କେକେଟିହ। କେକେଟିହ ଶବ୍ଦ କାଢ଼ି ସେମାନେ ସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଲା? ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତି କର କହିବାର। ବିଂଶତି କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାବଣକୁ। ତୁମେ ଲଜିକ୍ ଲଗାଇବ କ'ଣ? ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ମଣିଷର 2ଟା ବାହୁ, ତାର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା, କେତେଟା ହାତ ହେବ? 20ଟା ହାତ। ବିଂଶ ମାନେ 20। ତେଣୁ ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତି କର କହିବାର। ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରକାଶ କରୁ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। କ'ଣ? ବିଂଶତି କର କହିବାର। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ କହିବାର ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ
ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ ସେମାନେ ବୋଧ ମାନେ ଜଣାଇ ଦେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କଲେ ଭୟରେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ, ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସତ୍ୱର ମାନେ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ଥରେ ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଯାହା କହିଛି ସେଇଟା ଅଙ୍ଗଦ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇ ଭୟରେ ବାହୁଡ଼ି ପଳାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ବାହୁଡ଼ି ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ, ସେମାନେ ଦେବରିପୁ ବୋଲି ରାବଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅରି ଶତ୍ରୁ ଯାହା ଲେଖିଲେ ହେବ। ବାହୁଡ଼ି ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ, ସେମାନେ ବାହୁଡ଼ି ରାବଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ, ବୋଇଲା ଅନୁଜ ଯିବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁ ଯେ। ଅନୁଜ ମାନେ କିଏ? କା ଅନୁଜ ଏଠି କହିଛି? ବିଭୀଷଣ। ରାବଣର ଅନୁଜ ବିଭୀଷଣ। ଅନୁଜ ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କହିଲା? ଯେତେବେଳେ ତମେ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବି। ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗଦ ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ, ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାରିଲା ବ୍ୟମଜେ। ସେମାନେ ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗଦେବର ଅଙ୍ଗଦକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ କହିଥିଲେ? ପିତାର ଶତ୍ରୁ ସହିତ ପାଖରେ ତୁ ଭକ୍ତି ଦେଉଛୁ, ତେଣୁ ତୁ ପିତୃବ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ ରଚାଇ, ସୁଗ୍ରୀବ ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ ରଚାଇ ତୁ ପୁଣି ଫେରିଆସେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗଦ ପାଖରେ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଦ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଗି ଯାଇ ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ବ୍ୟୋମରେ ପ୍ରହାର କଲା। ମାନେ ସେ କ'ଣ କଲା? ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲା ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ବାଜିନି, ମାନେ ପବନରେ ବାଜିଗଲା। ଯଦି ତାଙ୍କେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯଦି ସେ ଚାପଡ଼ା ବାଜିଥାନ୍ତା ବା ଯଦି ସେ ତଳ ବାଜିଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ। ଯଦି ବାଜିଥାନ୍ତା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ, କିଏ ଭଜିଥାନ୍ତା? ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ, ବିନ୍ଧ୍ୟଭାନୁ ତୋଷୀ ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ ଯେ। ମାନେ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବଜ୍ରାଘାତ ଭଳିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗଦ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ମାରୁଥିଲା, ଯଦି ସେ ଚାପୁଡ଼ା ଯଦି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ବି ବାଜିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ପାତାଳରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଭଜି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପର୍ବତ, ମାତ୍ର ସେ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ପାତାଳରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ମିଶିଥାନ୍ତା, ଭାନୁ ମାନେ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଛାଡ଼ିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିଏ ବାଧା ଦିଏ? ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଅର୍ଥରେ ନେଲେ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ବିନ୍ଧ୍ୟଭାନୁ ତୋଷୀ ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଧ୍ୟଭାନୁ ତୋଷୀ ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ, ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗଦର ଚାପଡ଼ା ବାଜିଥାନ୍ତା ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କରନି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗଦ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିବ, ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି, ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ଯେ। ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି, ସେମାନଙ୍କର ବଳ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ସବୁ ସରିଲା, ରାବଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ବଳ କେତେ, ତାଙ୍କର ବଳ କେତେ, ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି, ଶଙ୍ଖର ମୂଲ୍ୟ ରଖିଥ, ମନେ ରଖିଥ 1,00,000 କୋଟି। କ'ଣ? ଶଙ୍ଖ କେତେ? 1,00,000 କୋଟି, 1,00,000 କୋଟି। ହେଲା, ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି, ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ଯେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ। ପ୍ରଥମ ଶଙ୍ଖଟା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ 1,00,000 କୋଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶଙ୍ଖଟା ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ। କ'ଣ କହିବା କଥା? କ'ଣ? ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି, ଶୁକସାରଣ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଶଙ୍ଖ ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବଳ ଏତେ ଯେ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସାମୁଦ୍ରିକ ଶଙ୍ଖ ନଥିବେ। ହେଲା, ବିତରଣେ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା, ବିତରଣେ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାଗରକୁ ବିଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କି ପାଞ୍ଚ ମାନେ କ'ଣ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ, କିଏ ପଚାରିଛି? ରାବଣ। ବିହେ ରାମ କୁଶଶଯ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ଯେ, ରାମ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ବିହାର କରିଛି ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛି ବୋଲି ଶୁକସାରଣ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମେ। ବିରସ ମାନେ ଦୁଃଖକୁ କମେଇ, ମନ୍ଦ କରି ଯେଉଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଲା, ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି, ବିରସକୁ କମେଇ, ଦୁଃଖକୁ କମେଇ ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମେ। ମାନେ ଟିକେ ମନ୍ଦ ହାସ ମାନେ ଛୋଟ ମୁରୁକି ହସ ଜନ୍ମିଲା। କା ମୁହଁରେ? ରାବଣ ମୁହଁରେ। ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା? ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମେ ଯେ। ସେ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମ, ବରୁଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଛି, ସେ ମୋତେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ରାବଣର ଗର୍ବ କରିବା ଯଥାର୍ଥ, କାରଣ ସିଏ ସବୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିବା କଥା, ଯଦି ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି,
एते समय लगुच ताले सी मत कौन जय कर तेणु एत दुख को मध्य चापी ता मध्य गोटे मुरुकी हसटे आसला भितर क्वेश्चन आसो राघव किपरि आशा कल कहीं सिंधु पोतिया इच्छा करते सीता प्राप्ति करने क्यों पोतिया को चेष्टा कले पर्वत तापर गिरी जिते पकईदे कौन होता बुड़ी जाऊला कौन देखा जाऊ ना बुद बुद देखा जाऊ ना क्यों मैंने गिरी को समुद्र में पकाउले कपि माने रामचंद्र जितेबले गिरिजाक पहाड़ पर्वत गुड़िक पानी रे बुड़ी जाऊला रामचंद्र मन में क्यों भाव प्रकाश पाई लिख विस्मय विस्मय भाव प्रकाश पाई रामचंद्र किपरि कुशसज्य शयन करते बिना सनरे बा अनाहार से भी रामचंद्र क्योंठी शयन करते कुशसज्य शयन करते दशशिर क्या संबोधन कर रामचंद्र को बरगिला शब्दर अर्थ कौन बरगिला शब्दर अर्थ हो पठाइला ज्येष्ठ भ्राता क्या सामान पिता सामान आउ गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन रावण ये विभूति भूषण बोली क्या संबोधन कर रामचंद्र विभूति भूषण संबोधन कहीं संबोधन कर पचारे कारण रामचंद्र विभूति को भूषण कर रामचंद्र विभूति को भस्म को शरीर लेपन कर विभूति भूषण बोली संबोधन कर गोटे पड़ो बोल अंगद को पिता शत्रु भक्ति पूर्ण क्या शत्रु किए उत्तर हम बाली शत्रु राम मन रख ए क्वेश्चन इंपोर्टाट प्राय पड़ पारे पिता शत्रु भक्ति पूर्ण ये क्या शत्रु किए बाली शत्रु राम बिहाई से बिहरी सागर जिणी जाए ए भर गोटे क्वेश्चन पड़ो शुकसारण क्यों बाटर आकाश को जाते क्यों बाटर समुद्र पारी होते आकाश मार्ग क्यों बस धरते बर्तक व बतक विषय रावण क्या चार भाव पठाई शुकसारण तापर विंशति कर बोली क्या संबोधन कर रावण को देवरीपु बोली क्या संबोधन कर रावण को किए संबोधन कर पचारे सी हम शुकसारण देवरीपु माने कौन देवता मान शत्रु तेणु शुकसारण रावण को ये शुकसारण रावण को ये संबोधन कर रावणानुज बोली क्या कहुई रावणानुज हूँ विभीषण तापर अंगदंकर पितृव्य किए बोल पितृव्य को लिखाई पितृव्य किए पितृव्य हूँ सुग्रीव गोटे पड़ो शंख माने केते केते शंखर परिमाण केते बोली पचारे 1 लक्ष कोटी केते लक्ष कोटी आउ गोटे संख्या विशेष आउ गोटे शंख हूँ संख्या विशेष तापर आउ गोटे क्वेश्चन पड़ पार हीन पराक्रम बोली ये क्या संबोधन कर रामचंद्र को किए कर रावण आउ गोटे क्वेश्चन रावण क्या हीन पराक्रम कही रामचंद्र को एति क्वेश्चन आसो आउ इंपोर्टाट बेसी क्वेश्चन पड़ पार सॉरी आज एति था धन्यवाद।